Hello everyone. So now we are discussing about the next question. So TS Interboard 2025 exam. So short answer question 4 marks. So state parallelogram law of vectors. So derive an expression for the magnitude and resultant. So magnitude and direction of the resultant vector. So ఏమన్నా question లో state the parallelogram law of vectors. So and next. So derive the expression for the magnitude and direction of the resultant vector. సో పారాగ్రామ్ లా డెఫినేషన్ రాయమంటున్నాడు. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? సో డిరైవ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రిజల్టెంట్ వెక్టార్. సో రిజల్టెంట్ వెక్టార్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. రిజల్టెంట్ వెక్టార్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్. సో పారాగ్రామ్ లా యొక్క డెఫినేషన్ ఏముంది? టూ వెక్టార్స్ యాక్ట్ as adjacent side. The two vectors here, vector A and vector B. Here the two vectors. So two vectors. So vector A and vector B. If the two vectors acting adjacent sides of a parallelogram. So A vector and next B vector acting adjacent sides of the parallelogram. So A ki adjacent side, next B ki adjacent side. So acting adjacent sides of the parallelogram from a point. So then there is a resultant is a diagonal. So resultant ఏమవుతుంది? సో ఏ వెక్టర్ కి బి వెక్టర్ కి సో రిజల్టెంట్ ఇది డయాగోనల్ పాసింగ్ త్రూ ది సేమ్ పాయింట్. సో సేమ్ పాయింట్ అంటే సో ఈ పాయింట్ నుంచే కదా. సో ఏ వెక్టర్ వచ్చింది, బి వెక్టర్ వచ్చింది. సో సేమ్ పాయింట్ నుంచి మనకి ఏం రావాలి? రిజల్టెంట్ రావాలి. సో రిజల్టెంట్ ఈస్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ ది సేమ్ పాయింట్. సో రిజల్టెంట్ ఈస్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ ది సేమ్ పాయింట్. సో బోత్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్. సో ఏమంటున్నాడు? సో parallelogram లా ఈ టూ వెక్టార్స్. సో టూ వెక్టార్స్ ఏ వెక్టార్ అండ్ బి వెక్టార్. సో టూ వెక్టార్స్ act at adjacent sides. So act at adjacent sides. So దీనికి adjacent side. So acts at adjacent sides and so two vectors act adjacent sides of parallelogram form a point. So then there is resultant is diagonal passing to the same point. So ఇదే పాయింట్ నుంచి రిజల్టెంట్ కూడా పాస్ అవుతూ వెళ్తుంది. సో ఇది సో లా parallelogram లా. సో పాయింట్ O, A, B and point C. సో దిస్ ఫార్మ్స్ ది parallelogram. చూడండి సో parallelogram ఫామ్ అయింది కదా. సో నెక్స్ట్ హియర్ వన్ మోర్. సో triangle is there. So triangle is there. So we can name it as a, so here is a N. So this is P, this is Q, so this is P and this is N. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? డిరైవ్ ది సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది రిజల్టెంట్ యొక్క సో డిరైవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో రిజల్టెంట్ ఏంటి? ఆర్ ఏ కదా. సో రిజల్టెంట్ ఇదే ఆర్. రిజల్టెంట్ ఇది ఆర్ వెక్టార్. సో దీని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో చూడండి సో రిజల్టెంట్ ఏంటి? సో ఇదే వెక్టర్ కదా. సో దిస్ ఇస్ రిజల్టెంట్ వెక్టార్. సో ఏం ఫామ్ చేస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఓసిఎన్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ట్రయాంగిల్ సో ఓసిఎన్ ట్రయాంగిల్ ఓసిఎన్. సో యూ కెన్ నేమ్ ఇట్ as a ONC also, OCN also. So from this triangle, so we can solve this. So resultant. So resultant ఫామ్ చేయొచ్చు కదా. సో ఫార్ములా ఏంటి? AC square is equal to సో AB square plus BC square కదా, పైథాగోరస్ థీరం. AC square is equal to AB square plus BC square. So AC square is OC square. OC square is equal to AB square, nothing but ON square plus NC square. So here so theta is there. So theta దేంతో ఫామ్ అవుతుంది? ఇది ఏమవుతున్నప్పుడు సో ఇది Q cos theta. Q cos theta and Q sin theta. Q cos theta and Q sin theta. So next, so OC square is nothing but AC square. So next, సో OC square అంటే ఏంటి? సో రిజల్టెంట్ ఆరే కదా. సో R square is equal to సో ON square అంటే ఏమున్నాయచ్చు? P square. సో ON square is nothing but సో OA square plus ON square కదా. సో ON square అంటే ఏమని రాయొచ్చు? సో ON square we can write as a OA plus AN whole square plus
NC square. So OA nothing but P square plus AN square nothing but Q cos theta square. So Q cos theta, so we can write as a, so P plus Q square and plus NC square and Q sin square theta. Q, so Q, so we can whole square, so Q square sin square theta. So we can write as a R square is equal to, so P plus Q whole square is equal to, we can write as a P square plus Q square cos square theta, Q square cos square theta plus, so 2PQ cos theta plus, so Q square sin square theta. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, Q square cos square theta, Q square sin square theta. సో దీనికి Q కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది, sin square theta plus cos square theta కదా. సో sin square theta plus cos square theta is equal to 1 కదా. సో అప్పుడు ఏమన్నా రిజల్టెంట్ R is equal to P square, సో ఇది 1 అవుతుంది కదా. సో రిమైనింగ్ Q square plus 2PQ cos theta. సో దిస్ ఇస్ ది, సో దీన్ని ఏమన్నా నెక్స్ట్, సో R is equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. So resultant ఏమొచ్చి magnitude, so root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. సో మీరు క్వశ్చన్లో ఏమని అబ్జర్వ్ చేయండి, క్వశ్చన్లో ఏమడుగుతున్నాడు, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు, డైరెక్షన్. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైరెక్షన్ అది రిజల్టెంట్. సో రిజల్టెంట్ ఏముంది, సో రిజల్టెంట్ R కదా. సో R కి రిజల్ట్ అన్నప్పుడు చూడండి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ట్రయాంగిల్ OCN, సో దీని నుంచి వస్తుంది. సో పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేయండి, OC స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ON స్క్వేర్ ప్లస్ CN స్క్వేర్. సో ఈ ఫార్ములా నుంచి మీకు సో రిజల్టెంట్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ డైరెక్షన్, సో యూ వాంట్ ఫైండ్ ది డైరెక్షన్. సో ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, సో డైరెక్షన్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది, సో ఆల్ఫా యాంగిల్ చేస్తుంది, మేకింగ్ యాంగిల్ ఆల్ఫా. సో ఇట్ మేక్ ది యాంగిల్ ఆల్ఫా. సో ఆల్ఫా యాంగిల్ చేస్తుంది కదా. సో అప్పుడు దీన్ని ఏమన్నా రాయొచ్చు నెక్స్ట్, సో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది, ఆల్ఫా యాంగిల్ చేస్తుంది కదా. సో చూడండి, సో ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ONC, ట్రయాంగిల్ ONC, ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ONC, సో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది, ఆల్ఫా యాంగిల్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమన్నా టాన్ ఆల్ఫా ఇంకోటి వీ కెన్ రైట్ యాజ్ టాన్ ఆల్ఫా. సో టాన్ ఆల్ఫా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై, సో అడ్జసెంట్ సైడ్. ఆపోజిట్ సైడ్ ఏముంది, సో ఆపోజిట్ సైడ్ ఈ CN, సో ఆపోజిట్ సైడ్ ఈ CN, సో ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏముంది ON. సో CN is equal to ఎంత, సో CN is equal to Q sin theta. నెక్స్ట్ సో ON is equal to ఏం రాయొచ్చు, సో P plus Q cos theta. సో ON is nothing but OA plus AN కదా. సో ON అంటే ఎంత P, నెక్స్ట్ AN అంటే ఎంత Q cos theta, Q cos theta. సో నెక్స్ట్ సో tan alpha ఏమని రాయొచ్చు, tan alpha is equal to సో Q sin theta by P plus Q cos theta. సో దీని నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు, ఆల్ఫా is equal to tan inverse of Q sin theta by P plus Q cos theta. So this is the direction of the resultant. So question లో ఫైండ్ అవుట్ ఏమంటుంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ రిజల్టెంట్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది రిజల్టెంట్. సో ఇంత డైరెక్షన్ ఉంది ఆల్ఫా యాంగిల్ తోనే. సో రిజల్టెంట్ డైరెక్షన్ అండ్ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో క్వశ్చన్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే క్వశ్చన్ లో మీకు రిజల్టెంట్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. సో దిస్ ఇస్ ది పారాగ్రామ్ కదా. సో ఏ వెక్టర్ బి వెక్టర్, సో ఫార్మ్స్ ఏ పారాగ్రామ్. సో రిజల్టెంట్ యొక్క ఈ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాం. ఈ రిజల్టెంట్ యొక్క ఎక్కడ ఉంది చూడండి, ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్ చేస్తున్నా, ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి, ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి మీకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తుంది. సో ట్రయాంగిల్ OCN, దీనికి మీరు పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేయండి. మనకు కావాల్సింది OC కావాలి. ఓకే, సో OC స్క్వేర్ ఇది కొల్ ఏమన్నా ON స్క్వేర్ ప్లస్ NC స్క్వేర్ కదా. సో దీనికి మీరు ఫార్ములా అప్లై చేయండి. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ సో యాంగిల్ సో ఆల్ఫా కూడా వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది పారాగ్రామ్ లా. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో రెగ్యులర్ వాచ్ చేస్తూ ఉండండి. సో రెగ్యులర్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటా.